जी जवार के उन्हां दे साथी उन्हां दे नाल पहुंचे हन। धन्नवाद जी आयां नूं। सरदार जगजीत सिंह जी राजपुरा साथियां समेत पहुंचे हन। धन्नवाद। बलविंदर सिंह जी घनौर साथियां समेत पहुंचे हन। धन्नवाद। सरदार हरमिंदर सिंह जी नवांशहर, सरदार रविंदर सिंह जी दुबई यूनिट उचेचे तौर पर पहुंचे हैं। धन्नवाद। सरदार जगजीत सिंह जी राजपुरा साथियां समेत पहुंचे हैं। जिला मोगा पिंड बुटर तो संगत आई है। बहादुर सिंह जी अमरजीत सिंह जी साथियां समेत पहुंचे हैं। धन्नवाद। जथेदार रणजीत सिंह जी संतोखगढ़ साथियां समेत पहुंचे हैं। धन्नवाद। हुण मैं साडे दरम्यान सरदार कुलदीप सिंह जी शाहपुरी जो पंजाब के BMC के प्रधान हैं, सरदार अमरीक सिंह जी बल्लोवाल जनरल सैकटरी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, सरदार गुरसेवक सिंह जी जवार के जनरल सकत्तर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, सरदार हरविंदर सिंह जी संधू प्रैस सकत्तर, हाँ सजूमा साहब, मैं सरदार रोशन सिंह जी, सरदार रणजीत सिंह जी राणा घनौला ढाडी जथा रोपड़ नूं बेनती करांगा ਉਹ अपनी कविता दे नाल मैं बेनती करांगा ढाडी जथियां नूं कि संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे नां ते ही ढाडी वार लाई जावे कि उन्हां दा अज आपां पूरी कौम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर समुचियां टीमां समुचियां जथेबंदियां जिला फतेहगढ़ साहब विखे हर साल की तरह 12 फरवरी नूं उन्हां दा जन्मदिन मनाउंदे हां। सो मैं बेनती करां भाई रणजीत सिंह जी राणा घनौला जी नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बेनती मैं जरूर करांगा, जिहड़ा कविसरी जथे का नाम जां ढाडी जथे का नाम बोलिया जाता जो गैर हाजिर है तो उन्होंने समय नूं उन्हां दे नूं विचारिया जाएगा। बाद दे विच जिहड़ा हाजिर होवेगा जथा उन्होंने समा दिता जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा। इन्हां दे सिर्फ 7 मिनट हैं, अपनी घड़ी नूं नोट कर लैण। सरदार गुरजंट सिंह जी कट्टू, सरदार यादविंदर सिंह जी भांगी बंदर बठिंडा साथियां समेत पहुंचे हैं। धन्नवाद। वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी असी खालसे उस अकाल दे हां सिर तली टकारा जाते हां ते जग नजर आए सूली ढोले गाते हां। प्यारे खालसा जी की हजूरी च बैठे हो अज है नारा साडा नहीं असी गज के फतेह बुलाते हां। एक बारी सारी संगत चढ़ती कला दे नाल उस महान जरनैल उस संस्था दे सिपाही सत्कार दे जरनैल सिंह जी भिंडरा वाले जन्मदिन ते पहुंचे हो और नारे ते हाजिर होइए। चढ़ती कला दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी की खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े भागा अपनी जिंदगी दी ए बीती जा रही है। साडी जिंदगी दे पड़ाव दे विच उस इनकलाबी ओ महान रूह संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वाला जन्म पिंड रोडे जिला फरीदकोट दे विच माता निहाल कौर दी कुखो पिता जी जगदीश सिंह घर इतनी आराधना पिंड रोडे विच जवाई प्यार वाले 2 जून 1947 नूं ए मर्द दलेर सूरमा जिहड़ा हक्कां पिछे धर्म पिछे देश बदले देश की अणख नूं देश की नुहार नूं बदलण लई जिन्हां ने एडा एडा परोपकार कीते आओ मैं समय विच रह के
ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕੰਧੋਲੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਹੋ ਕਰਿਆ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਰੂਆ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾਰੀਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆਓ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਣ ਦਲੇਰ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਸਾਸਾ ਸਪਾਈ ਜਿਨੇ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਦੁੱਖ ਬਦਲੇ ਖਤ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਮੇਲ ਉਹ ਦਿਲ ਧੜਕ ਫੌਜ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਲੈਣਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜਰ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਦੀ ਰੰਗ ਚ ਵੀਰਤਾ ਕੋਮਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਲਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਲ ਨਥਾਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਦਮੜਾ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਹਨ। ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਣਖ ਮਰੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ ਵਿਪਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਖਾਲਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਮੁੱਚਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਆ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ 14ਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇ ਕੋਮ ਕਕਾਰ ਸੁਣੀ ਕੋਮ ਗਾਤੀ ਨੀ ਕਰੋ। ਓਏ ਓ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਓਏ ਓ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਫਤ ਆਂਦੀ ਏ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰੱਖ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਓਏ ਚੜਿਆ ਭਾਰ ਸਰੀਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਧੌਣ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਬਾਗੇ ਖੂਨ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣੇ ਭਾਈ ਭਾਂਬੜ ਠਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਠਾਰਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਾਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਲੈਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭੀ ਰੱਖਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਪਕਾਲ।
ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਖਤ ਦਿਲੀ ਦਾ ਕੰਬਿਆ ਉਦੋਂ ਤਖਤ ਦਿਲ ਦਾ ਕੰਬਿਆ ਸੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰੀ ਉੱਚੀ ਗਰਦ ਗਰਦ ਸਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਜੈਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, 100 ਲੱਖ ਲੰਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਲੈਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਸਜੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇਵਾਲ ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਆਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਠੋਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7-8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਆਏ ਆ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਲਚਲਤ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਰਾਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਗਨ ਤਮਾਮੈ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹਾ ਖੇ ਜੋ ਮੰਨ ਲਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਧਾਮ सूरा सो पहचान लिया जो लड़े दीन के है तो पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़ है तो ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਹਾ ਆਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੋ ਕੋਈ। ਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਟਾਵੋ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੋ ਕੋਈ। ਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਟਾਵੇ ਕੋਈ। ਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਪਾਵੋ ਕੋਈ। ਓਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਟਾਵੋ ਕੋਈ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਜੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਵੋ ਕੋਈ। ਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਟਾਵੋ ਕੋਈ। ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਟੌਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਕਤਪੁਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੀਤਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ, ਵੇਲਾ ਬੀਤਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਪਾਵੋ ਕੋਈ। ਓਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਟਾਵੋ ਕੋਈ। ਉਹ ਜੋਗੀਆ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਵਾਹ। ਉਹ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਖੂਨ ਵੰਡਦੀ ਏ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਖੂਨ ਵੰਡਦੀ ਏ, ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਪਾਵੋ ਕੋਈ। ਓਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਦੀ ਏ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਟਾਵੋ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ 8 ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਸੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੋ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਆਓ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਿਆਲਾ, PAC ਮੈਂਬਰ। ਸਰਦਾਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਉ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेलो ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ। ਹੋ ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਗਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਗਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਮਰਦ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹਲਕ ਸਾਰੀ ਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਮਰਦ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹਲਕ ਸਾਰੀ ਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਰੱਖ ਲਈ ਲਾਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ। ਹੋ ਰੱਖ ਲਈ ਲਾਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਮਾਰਸੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਬਾਸਕੰਦਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਰਸਨਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ
ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਂਪਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਪਾਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਨਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਥੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਨਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰਕੇ ਸਾਹਿਬ, 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1947 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ, ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1978 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੱਜ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂੰ ਕਾਰਜ ਹਮਾ ਹਿਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ ਹਲਾਲ ਅਸਤਪੁਰ ਜਿੰਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਲੰਡਨ ਵਿਚੜ ਬੈਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਮਤਾਈ ਦਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਰਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨਰੇ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੁੱਕਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਓ ਜਾਤ ਦਿਲਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰੂਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਧਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਲੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡਾਕਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹਿਰੂਵਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਲੋ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਬਾਰ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੀਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿੰਦਪੁਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਸਪਰ ਕਮਾਣੋਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਵਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਛਪਾਉਣੀਆਂ, ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਛਪਾਉਣੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗਲ
ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਸੋਈ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਸੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ। ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲੀ ਅਫਗਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਨਮਾਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਨਮਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਖੇ ਹੋ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣੀ ਐ, ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਕਾੜੂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣੀ ਐ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਨਿਆਂ ਚ ਕਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣੀ ਐ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨਿਆਂ ਚ ਕਾੜੂ ਹੱਥ ਪਾਉਣੀ ਐ। ਬੀਬੀ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਲਹਿਰੂ ਲਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਲਹਿਰੂ ਲਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਦਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ USA ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਝਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗਰਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕੋਪਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕੋਪਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ PAC ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੰਦੀ ਮਹਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਜੋਧੇ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਤੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਧੜਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਧੜਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੈਰੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਬੈਰੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਨੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਆਓ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਜੁਗ ਪਲਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਬਰੂਦ ਦੀ ਚਿਣਕ ਬਣ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਂ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਈ ਠੀਕਾ ਬਈ ਕੋਮਾ ਮਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਮਾ ਮਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਵੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ। तो आओ कविता कह रहे हैं कि चंडदा रहू खालसा, गुरु घर दियां दोखियां नू चंडदा रहू खालसा। तेरा मेरे नाल पंजाब नहीं हिंदुस्तान दियां ओ आवाज़ां रोशन सिंह सागर, मलकीत सिंह जी, जगतार सिंह जी, आओ शाह कोटी दा जथा इंज बयान कर दे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं सारे नौजवान वीरां नूं बेनती करा कि प्रहलाद साहब जी दे कोलों भीड़ घटा दिओ। हथ बन के बेनती है, वलंटियरां नूं तंग ना करो। ये साडी हथ जोड़ के दोबारा तुहानूं बेनती है, वलंटियर के भीड़ उत्तों कटवाओ। बलकार सिंह जी जथेदार पुदर पाथड़ा वाले सिरवार ने करे दुनिया जेड़े कोमल जा गुरु घर दे दोष नू चंडदा रहू खालसा तेरा। गुरु चंडदा रहू खालसा तेरा, चंडदा खालसा तेरा, चंडदा रहू खालसा तेरा। खंडे दे अमृत जो सतगुरु पौन बलाई। वाह भाई वाह। ओ खंडे दे अमृत जो सतगुरु ऐसी पौन बलाई। मारिया भी मुकने ना ऐसी खालसा फौज बनाई। खंडे दे अमृत जो सतगुरु ऐसी पौन बलाई। मारिया भी मुकने ना ऐसी खालसा फौज बनाई। ओ पंज खुट पला गए ते ओ पंज खुट पला गए ते सूरमा साजा सिंह दलेरा। गुरु घर दे दोषियां नू चंडदा रहू खालसा तेरा। गुरु घर दे दोषियां नू चंडदा रहू खालसा तेरा, चंडदा रहू खालसा तेरा, रहू खालसा तेरा। फौजी साहब मेरे देश के महान रख लाडी जी, उन्होंने वालों 200 रुपया, साढ़े जथेदार साहब जी उन्होंने वालों 100 रुपया, तो ढाडी जथे वालों बहुत बहुत धन्यवाद की देना है। शामे तलवारां दा मुंड तो पलदा खालसा आया। गुरसेवक सिंह जी जमाल के पंडी महान नितड़क जरनैल उन्होंने वालों 100 रुपया आ रहा, धन्यवाद। ओ शामे तलवारां दे मुंड तो पलदा खालसा आया। मनु अमदाली भी सिखदा कर ना सके सफाया। तेरे विच रहे लड़दा
ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਬਈ ਜੱਟ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੰਗ ਸੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਡਾਇਆ ਉਹ ਜੱਟ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੰਗ ਸੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਡਾਇਆ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਦਲਾ ਬੀਕਾਨੇਰੋਂ ਆ ਲਾਇਆ ਨੱਚੇ ਤੇ ਸਿਰ ਟੰਗ ਗਏ ਉਹ ਨੱਚੇ ਤੇ ਸਿਰ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਡਦਾ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਡਦਾ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਜੰਡਦਾ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਜੰਡਦਾ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜਪੁਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੜੂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤਸਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 1978 ਖਾਸ ਕਰ 1984 ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੋਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਦਿਨ
ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਆਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦਾ ਗਵਾਹੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ RSS ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਚੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ 7 ਨਿਊਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਸਰੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, KTV ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, TV 84 USA ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ UK ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਸਰੀ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ UK। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੋ ਵੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲ ਸਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਤੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਤੀ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਰਣ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਝੂਠਾ ਪਹਿਨ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਸਿਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਰਣ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਮਾਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬੀਬੀ ਕੋਮਲ ਜੀ ਪੀਏ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਏ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਣਖੁਣ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪਾਂਗਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਗਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਠਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਵਸੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਗਦਰਾਮ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ।
परम सत्कारयोग श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन गोद विच सज बैठी साध संगत जी, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सिख कौम के महान जरनैल संत जरनैल सिंह जी खालसा जी पिंडरां वालियां दा जन्मदिन मना रहे हैं। संत जरनैल सिंह खालसा जी पिंडरां वालियां ने कहा सी जिस दिन अकाल तख्त दरबार साहब की हदूद के अंदर आर्मी एंटर कर गई, उस दिन खालिस्तान की नींह रखी जाऊगी। खालिस्तान की नींह रखी गई। उस खालिस्तान की नींह नूं 30-35 साल तो सरदार सिमरनजीत सिंह पक्का कर, पर अज कई आ दबड़ू कसू लीडर ने कांग्रेस के जेड़े संतां नूं अतवादी दसदे ने। मैं अज रवनीत बिट्टू नूं कहना चाहना, ओ बिट्टू आ देख फिर अज अतवादियां दी जन्मदिन मनाउण लई अतवादी बैठे ने। आ देख ला किन्ने अतवादी बैठे ने पंजाब दे विच। जे तुसीं दबा सकदे हो अतवादियां दी आवाज़ लाओ। खालिस्तान खालिस्तान। ओ बिट्टू अतवादी तेरा बयानता बुच्चड़ सी जिसने पंजाब दे विचों पंजाब दे नौजवानों नूं को के मारिया। ओ विचड़ बेअंत ने ओ केड़ा ठाणा ओ केड़ा नहरा और जिथे साडे पंजाब दे नौजवानों दे मुकाबले नहीं होए। मैं उन्हें पूछना चाहना अतवादी कौन हुंदा? अतवादी दी डेफिनेशन की हुंदी आ? अतवादी दी डेफिनेशन ये हुंदी आ जिहड़ा मासूमां दा कतल करे, जिहदे हथ पंजाब दे नौजवानों नाल रंगे होए ने बेअंते बुच्चड़ दे, अतवादी ओ सी। मैं उन्हें पूछना चाहना केड़ा ठाणा केड़ा पंजाब दा पिंड जिथे साडे प्योआं दी दाड़ियां नहीं पुट्टियां गईयां, साडियां धीआं दी बेपत्ती नहीं होई, साडे नौजवानों दे झूठे पुलिस मुकाबले नहीं होए। ओ बिट्टू 25,000 लावास लाशां केवल 3 शमशान घर मजीठा तरन ते अमृतसर 25,000 लाशां लावास के साड़ियां गईयां। ओ बिट्टू जदों पंजाब दियां नहरां ਜਿਹੜੀਆਂ राजस्थान ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੁੱਚੜ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੁੱਚੜਾ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। संत जरनैल सिंह खालसा जी पिंडरां वाले पंजाब दे हीरे ने, जिन्हां दा नाम पंजाब दे सिख इतिहास दे दुनिया दे इतिहास दे विच सुनहरी अखरां दे नाल लिखिया गया। मैं अज बेनती करदा पर आपां नूं भी सोचना चाहिए कि अपनी नौजवानी जिहड़ा यूथ आ, ये सरकारां जिहड़ियां मौजूदा सरकारां ने पंजाब दियां ये सानू नशे दे के पंजाब दी जवानी दा घाण कर रही ने। मैनू एक गल दसे, मैं बिट्टू नूं इस गल नूं पुछना चाहना, एक काम गिना दो 1984 तो लैके हुण तक जिहड़ा तुसीं सिख कौम दी हित लई कीता होवे, सिख कौम दी भलाई लई कीता होवे, केड़ा बंदा जिसनूं तुसीं सज़ा दवाई होवे। ये बिट्टू बुच्चड़ दे रगां दे विच ओही खून आ जिहड़ा बेअंते बुच्चड़ दे विच सीगा। सो मेरी नौजवान वीरां नूं बेनती आ इन्हां चीज़ां तो जागरूक होवो ते अपने जिहड़े लीडर ने वो चुन लगे ध्यान रखिया करो कि साडी कौम दी अगवाही कर सकते ने कि दिल्ली तख्त दे थल्ले लग के साडियां जड़ां 'च तेल पाउणगे। यही मेरियां बेनतियां ने। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद है साडे नौजवान आगू वरिंदर सिंह सेखों दा। ये भी मैं दस देना चाहना संगत दे विच कि हरद्वार साडा गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब जिहड़ा ढाता 84 हिंदू तवीआं ने उहदी भी पैरवाई सेखो साहब ते बडला साहब उत्थे जाके कोर्ट राही करन लगे ने।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਕਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਰੇ ਇਕੱਤਰਤ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬੈਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਾਈ 'ਚ ਬਸਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਲੇਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੋਲ ਸ਼ਰੀਰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੌਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੇ ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੋਬੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇ 2 ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਬੀਤਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਸਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕੇ ਬੀਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਢਏ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੋੜੀ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੇ ਉਤਰਾਅ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ 30,000 ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਜੋ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਟੁੱਟਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੈਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ SGPC ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਤਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਾ ਮਿਲਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇੰਨੀ ਅਵੇਸਲੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਗਵਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਵਾਤੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਬਸੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਜੈਮ ਪੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਫੇਰ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੀਤਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਵੇਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਲੀਡਰ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ BJP RSS ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੁਲੱਕੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਟੇਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ BJP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 21 ਵਿਸਵਿਆਂ 20 ਵਿਸਵੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖਣੇ, ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੱਲਾ ਉਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੱਕ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗਾ, ਜਲੱਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਡੂਆਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਬੁਲਾਰਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਡੂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਡੀ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਾਨੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਰਾਜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਡਰਵਾਲ ਮੁਖੀ।
परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन गोद विच ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਮਝੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਜਬ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 73ਵਾਂ ਜਨਮ उत्सव की खुशी अंदर हर साल की तरह एकत्रित होए हों। समा सीमित होने करके दास उन्हां दे किसी भी विचारधारा नूं संकोच में शब्द आप दे नाल सांझे करन दा यतन करन दा करेगा। सो आप सारियां संगतां दा जिथे धन्नवाद करदा उस महान योधे जरनैल श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी की एक विचारधारा दास नूं याद आई कि जिस वेले श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले 13वें जथेदार आप संगतां नूं गुरबाणी दे नाल जोड़ रहे सन, इतिहास गुरबाणी दे अर्थ पढ़ा रहे सन विद्यार्थियों नूं, तां एक दिन मैते जिहड़ा विद्यालय बनिया होया उस दे उपर आप संगतां दे नाल सिंघां दे नाल विचार कर रहे सन। उन्हां दे गड़बई भाई गुरमुख सिंह जी जिहड़े शहीद हो गए हैं 1984 दे कल्लू घारे दे अंदर, वो गड़बई की सेवा निभा रहे सी। उन्हां दे नां दे उत्ते उस समय जो टकसाल दे विच एक रिवाल्वर दा लाइसेंस बनिया सी समय की सरकार वालों, ते उस रिवाल्वर नूं जिस वेले लेके आए भाई गुरमुख सिंह जी ਅਤੇ महापुरखों के कोले श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी, जिन्होंने संत बाबा जरनैल सिंह के नाल आत्मना अभ्यासी कह के सिंह सारे याद करया करते सी। जो नाम अभ्यासी नाल जुड़े हुए सन हमेशा सिमरन करया करते। ਅਤੇ संत जरनैल सिंह जी उस वेले विद्यार्थी रूप विच उन्हां सिंघां दे नाल सारे खड़े हाँ, तां भाई गुरमुख सिंह ने आके कहा महापुरखो आ लाइसेंस ਅਤੇ जो रिवाल्वर लिआंदा है ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਅਭਿਆਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕਰਕੇ उद्घाटन किया। महापुरुषों का बचन सी जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरी है। उन्होंने बचनों ते चलते हुए जो समय दे उस वेले देहधारी पखंडी अपने आप को गुरु कहते सन, महापुरुष संत बाबा करतार सिंह जी ने उन्होंने मुकाबला किया। बचनों ते चलते हुए श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी ने जिस वेले दमदमी टकसाल के मुखी बनाया गया वो विचारधारा लेके तुरे। बड़ा लंबा समा इस विचारधारा आपां सुनदिआं नूं हो गया है, लेकिन उस महापुरुष ने अपनी सारी जिंदगी दे विच जिहड़ा बचन कीता उहनूं कमाया है। ये नहीं कि उस तो पासे होए। सो मेरी आप सारियां संगतां नूं बेनती है उस महान योधे जरनैल दे 73वें जो जन्म दिहाड़े नूं समर्पित आपां सारे हर साल की तरह मना रहे हैं। ते उन्हां दा बचन सी खालसा जी जिहड़े अमृतधारी सिंह हन वो धनता दे योग ने, जिहड़े अमृतधारी नहीं होए उन्हां नूं निमरता सहित बेनती है गुरु के खंडे बाटे दा अमृत छको, नशियां दा त्याग करो, साबत सूरत रह के अपने जीवन नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी दसी मर्यादा अनुसार चलाओ। सो समा सीमित होने करके उन्हां दे जीवन पक्ष तो होर मैं संकोच कर रहा हाँ। ते आप सारियां संगतां जिस धन्नवाद करदा उत्थे सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर जिन्हां दी सुचज्जी अगवाई दे विच तकरीबन जिस वेले आप तुसीं सुनदे हो कि जदों कोई महापुरखां दा नाम तक लैण तो डरदे सी, इत्थों तक उन्हां दे नाल दे जिहड़े सिंह सी वो भी संकोच करन लगे सन। लेकिन उस वेले महापुरखां दी इस आवाज़ नूं
ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਜੂਨ 1947 ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿੱਤਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਚਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ ਆਪ ਢਿੱਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸਾਪੁਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, BMP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸੜੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਸਰਦਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 84 ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜੋ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਦ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੂ ਘਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਨੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੂਰਦਰੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਹੋਊਗੀ ਬਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਈ ਆ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 50 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਕਮ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਬਈ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਆ, ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਈਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਬਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੋਲ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਗੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ,
ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੂਰ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਤਰਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਢਿਲਮਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਓ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਢਿਲਮਠ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲੋਵਾਲ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਥੰਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਸੂਰਮੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਿਰ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 1996 ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਹੂਗੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੂੰਜਾਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਘਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਧੀਕਾਰਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ? ਆ ਜੁਰਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਜ ਨੁਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾष्ट्र निर्माण करने के लिए आम आदमी पार्टी को सहयोग दें। मैं पूछना चाहना है, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਕੋਈ ਭਲੇਖਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਖਮੋੜ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਰੇ ਅਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, भाजपा को सफल नहीं होने देंगे। अकाल दे चोण नतीजियां च देख लो भाजपा दा जुल्ली बिस्तरा गोल हो गया। ओए कौमां कदे गद्दारां दी गल नहीं सुनदियां, कौमां सुनदियां हन ते सरदारां दी गल सुनदियां हन। अज उहनां लोकां नूं कोई भुलेखा नहीं रह जाना चाहिदा जिहड़े लोग पंजाब च नित नवां दल बना के कहंदे ने कि असीं बादलों के खिलाफ लड़ाई लड़ांगे। और जे लड़नी है, जे जुरत है तो विप्रवाद ते हिंदूत्व के नुमाइंदे मोदी के खिलाफ लड़ के विखाओ, नहीं तो आ बैठी है योधियां दी जथेबंदी शरेआम भाजपा नूं चैलेंज करदी है, शरेआम विप्रवाद नूं चैलेंज करदी है। जे तुहाडे विच दम है ते तुसीं भी ये चैलेंज कबूल करके विखाओ। मेरी बेनती है उन्हां सारियां संगतां नूं जिहड़ियां अज इत्थे हाज़र होईयां ने, मेरे तो पहला
ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੇ ਠੇਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਠੇਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਪੋਰਟ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਕਾਰੇ ਲਵਾਉਂਗਾ। 2 ਇਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੂੰਜ ਦੱਸੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦਿਆ। ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਕਾਰਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਲੋ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਬਹੁਤ ਉੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਰਥ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ
ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਏਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਸ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧ ਫੁੜੇ ਫਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਅੱਧ ਖਿੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਡ ਗਏ ਚਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਪਿਓ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਜਾਈਂ ਮੁਕਤੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਇਸੇ ਭੈੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜਨ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਉਹ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕੇ ਭੇਜਤੇ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਿਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛਡਾ ਕੱਤਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ CID ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਰੋਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਲ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ TV 84 ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਕਸਾਲੀਆ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਪਾਲਪੁਰ। ਛਤਰ ਜਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਗੂ ਸਵਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, साध संगत जी, बरसों नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन ददावर पैदा। भाई बड़ी औखे समय विचों गुजरदे आ कौम नूं संत जरनैल सिंह वर्गा एक बड़ा ईमानदार और गुरमत च प्रपक्क आगू मिलिया, क्योंकि अज विचारां हो रही साडे सामने बड़ियां चुनौतियां ने। मैनूं एक गल दा चेता है कि मैं ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन की केंद्रीय कमेटी च मैंबर सी। विचार जरूर सुने सी संत जरनैल सिंह जी होरां दे, दर्शन जरूर कीते सी, पर किसी कारण एक बार उन्हां नूं मिलण दा मौका मिलिया। साडे जिला पटियाला का प्रधान सी फेडरेशन का, उन्हां दे नाल मैं गया अकाल तख्त साहब ते, तां जिला प्रधान फेडरेशन नूं सरदार गुरमेज सिंह नाम सी उन्हां दा। साडा मामला कोई राजपुरे विच तरसूलां दे नाल जलूस कढण दा कोई मामला सामने आया सी, जिहदे बदौलत असीं मिलण गए तां संतां ने सहजे ही पुछया कि की तुसीं भाई मरीक सिंह नूं मिल आए? नाल दे साथी जुम्मेवार सज्जन सी, एमफिल करदा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो, उन्हें ना सिर हिलाता। साध संगत जी, मैं वडभागा इस गल्लों कि संत जरनैल सिंह जी खालसा ने, क्योंकि मेरे मन च सच सी, मैं हाँ ये कहना चाहता सी पर कह नहीं सकिया क्योंकि वड्डा आगू नाल बैठा सी। तां संत जरनैल सिंह जी खालसा ने जिला प्रधान जो फेडरेशन का सी उन्होंने झटकां पाईयां, बहुत लाहनतां पाईयां, और मेरे चेहरे नूं पढ़िया, मेरे अंदर नूं पढ़िया ते कहण लगे कि ये सिंह मैं पहली बार दर्शन कीते है, जानदा नहीं, ये सच बोलण लग्या सी। सो मैं उस दिन तो संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाला दे लगातार 5-6 महीने लगातार आउण जाण, हर शनिचरवार राजपुरा तो ट्रेन च सवार होना, साथी नौजवानों नूं लैके अमृतसर जाना, संतां नूं दर्शन करने, संतां दे विचार साझे करने, उन्हां दे सुनने और अमृत छका के वापस आउणा। सो राजपुरे वाले करके साडी पछाण संत जरनैल सिंह होरां महापुरुषां दे नाल साडी रही। उन्होंने पुछना भी राजपुरे वाले आ गए, असीं कहना आ गए महापुरुषो संत जी आ गए, भाई अमृत छको, जिहड़ा प्रचार होना सी ओह सुनना, और नौजवानों दे काफले बन बन के संतां दे दर्शन करने जांदे सी। और अज जिवें जिक्र हो रहा है कि संतां वर्गा कोई संत नहीं, संतां नूं मिलण नाल, उन्हां दे दर्शन दीदार करन नाल रूह रच जांदी सी, संतुष्टि हुंदी सी, और उन्हां नूं मिल के जदों आउंदे सी मान नाल लद्दे आउंदे सी। अजिहा संत अज मैं समझदा पंजाब तक ही समाज विच नहीं कोई नजर आउंदा। विचारा करन वालियां बड़ियां साडे सामने चुनौतियां, क्योंकि समा नहीं। सो मैं हाज़री लाउण लई ही खड़ा होया कि चुनौतियां साडे सामने, श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा साडे पुरखियां ने खड़ा कीता ਉਹ खत्म करता, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खत्म करती, श्री अकाल तख्त साहब ओदी प्रातर मर्यादा मान ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਢਹਿ ਗਈ, ਢਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਈਏ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद है सरदार गुरदेव सिंह जी, गुरसेव सिंह जी हरतालपुर साहब का। मैं धन्यवाद करदा बाबा हरबंस सिंह जी जैनपुर साहब, वो भी आए ने स्टेज ते बैठे ने। जी आयां नूं धन्यवाद। नरिंदर सिंह जी कालाबूला, गुरमीत सिंह जी मान गुरदासपुर तो आए ने, भाई दलजीत सिंह जी मोगा दमदमी टकसाल वालों आए ने,
ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਹਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਝਿਜਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਢਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮੂਰਲੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, 7 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦਾ PSO ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ। ਜੇ ਮੌੜਾ 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕਰਤੇ, 3 ਸਾਲ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ DGP ਨੇ, ਨਾ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮਝ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਈਆਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਤੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਭਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,
ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ, ਤਕੜੇ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰੂਪ ਅੰਗ ਰੋਲੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਦਿਖਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੇਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਥੁੱਪ ਜਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਿਮਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ। ਬਸ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਇਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਖੋਹਣ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਨਾ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਘਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੋਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਈਸ਼ਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੋਗੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਪਵਿੱਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਵਰੇ ਤੇ ਸਟੋਲਨ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਛਪ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸਾਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BMP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ BMP, ਉਹ ਵਾਮਨ ਮੈਸ਼ਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸਾਪੁਰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੋ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 67 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਲਲ ਕੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਢਾਏ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਲਵਾਂਗਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬਿਉ ਨ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ 13 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ 13 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਆ ਢਹਿ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ RSS ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਫਲੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਫਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਤ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰਤ ਵਰਕਰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਤੇ ਦਰਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਕੌਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋਹ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਅੱਜ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਪਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਪਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੋਰ ਫੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 1999 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਤੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਕੌਮ 'ਚ ਰੂਹ ਫੂਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਚੁੰਡੜੀ ਲੋਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸੀਗਾ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ। ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ,
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਜੈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਤਕਾ ਡੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਚੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ 72 ਕੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਮਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਆ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ 250 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕੱਲ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਣੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ ਹਣੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੂਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਿਆ। ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60,000 ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਤਕਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 16 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵੱਖਵਾਦ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਨ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ, ਬੀਬਾ ਕੋਮਲ ਜੀ ਤੇ ਲਲਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਟੀਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ 92 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਹੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 150 ਪਿਸਤੌਲ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਟੇ ਪਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1978 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਥੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੂਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹੂ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ USSR ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ USSR ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ USSR 17-18 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇਹ 16-17 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, इन गरीब सिखों को दो पातशाही। पातशाही का मतलब है बादशाही। जिमें अज हिंदू दे कोले दिल्ली इंडिया दे विच हैगी है, जिमें मुसलमान दे कोले पाकिस्तान इस्लामाबाद दे विच हैगी है। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਲਈਏ ਨਵਾਬੀਆਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੂਰਮੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁ ਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬੂ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬਾਬੂ ਮੇਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਬਲੈਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਲੈਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਭਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਬਾਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, MP ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਵਲੈਤ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਰਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਂ ਜਾਂ ਰੱਸਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਉਸੂਲਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ, ਨਾ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਾ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ UNO ਦੇ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੁੱਟਰਸ ਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਦਸਖਤ ਕਰਾਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਟੋੜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਤੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪੌਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੀ ਪੌਣੀ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁਵਾਦ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੇ, ਵੈਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਣ, ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੰਗ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਮੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੌਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ SGPC ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਮ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੜ ਕੇ, ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗੋ, ਲਵੋ, ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੋ, ਟਕਸਾਲੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲਖਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ ਗੋਲਖ ਚੋਰ ਹੋ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਣਾ ਚੁੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਜੰਗ, ਨੋ ਜੰਗ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਲੜਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਕਰੂਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਗਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ। ਅੱਜ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਰਹੂਗੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਨ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰੇ ਤੋੜਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ
ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਠ ਪਵੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਲੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਲੇ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ TV 84 ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ TV 84 ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ